रात है अज कांग्रेस आप पाटो धड़ हुई आ, कंडे बीजे आप चुगने पै रहे हैं। तो मजीठिया साहब के विरुद्ध FIR दर्ज करती, तो सन नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध चन्नी साहब ने क्यों नहीं दर्ज की? जदों उन्होंने एक सीनियर वजीर ने उन्होंने प्रधान पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ते सीधा दोष लाता कि यह एजेंसियां का एजेंट आ, तो एजेंसियां का एजेंट कह के किसी वजीर ने कहता भी पाकिस्तान का एजेंट आ। तो जे कांग्रेस का प्रधान जिन्हों कहा गया भी ये कांग्रेस नूं दफाड़ करने लई, कांग्रेस का मलिया मेट करने लई ये काम कर रहा, ये दोष कैबिनेट के सीनियर वजीर ने लाया। तो इट मीनस जाता चन्नी साहब जिहड़े मुख्यमंत्री ने अपने सीनियर वजीर नूं ते नोटिस लैण, जां फिर सीनियर वजीर दे लाए दोस्त ते नोटिस लैण। सो जदों कांग्रेस इस तरह बुरी तरह घिरी पई आ, उस तरह ये नवे जिहड़े केस पा के नवी भाजी पा रही आ। मैं कहना चाहुंदा थोड़े राहीं कि कांग्रेस नवी भाजी ना पावे। पंजाब अमन ना रहना चाहुंदा, पंजाब विकास चाहुंदा सी, पंजाब नूं जो आसां उम्मीदां इन्हां ने दित्तियां सी वो पूरीआं नहीं हो सकियां, हुण नमोशी आ। इस करके देखो अज असीं पिंडां चों आ रहे हां, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच यूरीए का एक थैला नहीं मिल रहा। लोग हाहाकार कर रहे हैं, पहला DAP नहीं मिलया, हुण यूरीआ नहीं मिल रहा। ये कदे किसी मेयर नूं लाउण वास्ते, कदे किसी पोलीटिकल लीडर ते केस दर्ज करने वास्ते सारी सरकार इस पासे लगी हुई आ। पिछे तुसीं देख रहे हो, पिछे एक हफ्ते तो लगातार सारी सरकार का ध्यान इस पासे आ। एक पासे साडे पवित्र गुरधामां दी बेअदबी दीयां घटनावां वापर रहीआं ने, उन्हां दा कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, उत्थे कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। दरबार साहब दे विच एक दिन पहला जिहड़ी घटना वापरी उहदा नोटिस लिया हुंदा तां दूजे दिन वो घटना नहीं सी वापरनी। सो मतलब गैर संजीदगी लापरवाही सरकार दी जग जाहिर आ ते सीधे तौर पर राजसी बदलाखोरी करने वास्ते इस मनसूबे रचे जा रहे हैं। असीं स्पष्ट करना चाहुंदे हां भी भरिंडां दे छत्थे ते रोड़े ना मारे। चन्नी साहब सानूं साडे सबर दा इम्तिहान ना लाओ। श्रोमणी अकाली दल का इतिहास, श्रोमणी अकाली दल की विरासत तो सब सीखो। असीं किसी केस तो, किसी जाति तो, किसी अन्याय के विरुद्ध चुप नहीं होए, अकाली बल्कि डट के मुकाबला करते रहे। इसे करके मैं कहा जे भरिंडा के छत्थे ते रोड़े मारोगे तो इसका खमियाजा भुगतना पएगा। सो आखिर में मैं एक गल कहनी चाहुंदा, जिस पासे नूं सरकार तुरी आ, जिस तरह के सरकार हालात पैदा करना चाहती है, मैं चेतावनी देना चाहुंदा श्रोमणी अकाली दल वालों। पंजाबी का एक गीत है ना भी एवें बोक दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हथ ला के पुट्ठा पंगा लै लिया जट्टीए। ये हुण जिहड़ा पंगा लै लिया इहदा खमियाजा भुगतण लई तैयार रहण कांग्रेसी। श्रोमणी अकाली दल चैन नाल नहीं बैठेगा। श्रोमणी अकाली दल ठठेरियां दे कबूतर नहीं है कि फड़ाके ना उड़ जाणगे। श्रोमणी अकाली दल ने गड्डियां रोकियां हिक्कां ते, श्रोमणी अकाली दल ने अटकदे अटकाए ने, श्रोमणी अकाली दल ने श्रीमती इंदिरा गांधी वर्गियां सख्त प्रधानमंत्रियों नूं दे हथ खड़े कराए ने। श्रोमणी अकाली दल हर जाति का, हर अन्याय का टाकरा करता रहा ते करेगा। आ तां सीधे तौर पर जिहड़ा केस आ इहदा सीधे तौर पर सियासी बदलाखोरी का केस आ। इहदा सीधे तौर पर मैं समझदा पिछले जदों दे चन्नी साहब बने मुख्यमंत्री, चन्नी साहब भावें चन्नी साहब की भी शायद आत्मा ना मानती होवे मैनूं लगदा, पर उन्होंने भी जिन्ना प्रैशर पा पा के आले दुआले ते मतलब उन्होंने प्रधान बोलो कुछ ऐसे लोगों बोलो जिन्होंने पता भी भुगतना नहीं पाएगा और जिन्होंने पता भी उन्होंने पार्टी उन्होंने उल्ट हुई खड़ी आ, वो जान बुझ के मैं समझदा मुख्यमंत्री साहब नूं भी लियाण के घेरे दे विच ऐसी कसूती पोजीशन च फसा लिया ते ना उधर जा सकदा ना उधर जा सकदा। सो ऐसे हालातां विच मैं फिर कहना चाहुंदा मुख्यमंत्री साहब नूं भी वो मतलब एवें किसी के कहे ते मतलब किसी की बगानी शह ते मुच्छा ना मनावे। वो आप दे पैर देखे, सिस्टम का, कानून का, विधान का मुख्यमंत्री कस्टोडियन हुंदा। जे कानून विधान परंपरावां मुख्यमंत्री तोड़नगे तो हालात खराब होणगे। ऐसे हालात असीं सूबे दे खराब नहीं होण देना चाहुंदे। असीं इस सूबे दे विकास लई, इस सूबे दे अमन लई, इस सूबे दे भाईचारक सांझ लई बड़ियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। असीं नहीं चाहुंदे कि आ रहीआं विधान सभा चोणां ते पहलां
ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋੜ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਲੀਹੋਂ ਨਾ ਲਾਹੇ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਰਪਟ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫਾਲ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਠੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇ ਫੇਲਡ ਔਨ ਐਵਰੀ ਫਰੰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। FIR ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਡੇਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜੀ। 2004 ਦੇਖ ਲਓ। FIR 2004 ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ 2021 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ FIR 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਤੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ FIR 'ਚ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ? ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ DGP ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ FIR ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSPਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DGP ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿ FIR ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ FIR DGP ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਬਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ SHO ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰ ਕਰਤੀ SSB ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ, SSB ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਥਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਸਾਰੇ SSPਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲਣ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੰਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੈਟ 'ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਕੈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਇਆ, ਕੈਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਪੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਲੀਗਲੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਅਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਔਲਖ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਚਹਿਲ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜਾ ਤੇ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਵਨ ਫਾਈਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, FIR ਨੰਬਰ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। FIR ਨੰਬਰ ਵੀ 2 ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 49 ਸਫ਼ੇ ਦਾ FIR ਚੈਨਲ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਈਏ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਐਡੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋ ਵੱਡੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕਮਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਕਮਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਕੁਆਇਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੂ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੜੂ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਲੜੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੱਥ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ FIR ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ FIR 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਇਨ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨਲੀ ਈਵਨ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਵੇਂ। ਕੀ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਪੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਹੋਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਿਆ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜੀ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਡੀਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਖਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਥਾਣਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਥਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2008 ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ opinion ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ opinion ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ opinion ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ opinion ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ FIR ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਝੂਠੀਆਂ FIRਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜਾਲਸਾਜੀ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਚੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਚੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ FIR ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਲ ਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੋੜੇਗਾ, ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੌਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਮ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਅਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ SHO, ਕੋਈ ਥਾਣਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਥਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। हाँ जी, एक मिनट जरा उसका। हाँ जी, इतना सेंसिटिव इशू चल रहा है हाँ, और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को देखना पूरा काम बनता है। आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान हटाकर सरकार इस तरह के काम करती है? हमने यही दोष लगाया है सरकार से भी, जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है प्रदेश के अंदर। देखिए, सबसे पवित्र स्थान है श्री दरबार साहब। अगर श्री दरबार साहब में ऐसी बात हो सकती है तो फिर कहाँ सेफ है कोई? जो हमारा गुरु सेफ नहीं है, हमारे गुरु के पवित्र स्थान सेफ नहीं है, तो आम व्यक्ति कहाँ सेफ हो सकता है? ऐसी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको कोई ध्यान में नहीं दिया जा रहा। लोगों के ऐसे मसले, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करने के लिए, केवल श्रोमणी अकाली दल का रास्ता रोकने के लिए, और केवल श्रोमणी अकाली दल की जो बढ़त है, चढ़त है, उससे घबराहट में आकर ऐसे नजायज केस बनाने के लिए आगे आई है चन्नी सरकार, जो उचित नहीं है। चंदू महाराज साहब, सुखजिंदर रंधावा ने, गृह मंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी होगी बिक्रम मजीठिया की, तो अगर इस तरह के हालात पैदा होंगे ने तो फिर अकाली दल का की एक्शन? देखो, जो गिरफ्तारी वास्ते पुलिस जाऊगी, सानू पूरा विश्वास आ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ FIR ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ FIRਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। बीजेपी अध्यक्ष ने ये कहा नहीं, अभी कोई कोर्ट का अभी तो सीधी लड़ाई लड़ेंगे। FIR दर्ज की गई है। हाँ जी, बीजेपी अध्यक्ष पंजाब के, उन्होंने कहा है कि एक आदमी की ईगो को शांत करने के लिए FIR की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की ईगो शांत करने ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ये सही बात कही है जो उन्होंने कहा। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ये साबित कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने कि जो FIR दर्ज कराई है वो सिद्धू साहब के कहने से हुई है, होर किसी के कहने से नहीं। मैं इसे ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ SSP ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ 3 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, 307 ਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। 307 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਗਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ 307 ਦਾ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਲੱਭੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਖੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਐਡੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਢਕਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਢਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੰਜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਬਾਈ ਨੇਮ FIR, ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੜਿਆ ਨਾ, ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਬਦੀਸ਼ੀਆ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ SSP ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ, SSP ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ FIR ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ DG ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ? ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਦਾ?
ਕਿ ਇੰਟਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ FIR ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 156(3) ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, FIR ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? When the station house officer is satisfied that a cognizable offence has been committed. What cognizable offence has been committed? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਆ ਨਸ਼ੇ